بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے پارٹ نمبر 5 میں۔ آج ہم یہ والا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارٹ نمبر 4 کے اندر ہم نے یہ والا سبق پڑھا تھا، حمزہ الف زبر آ با الف زبر با سے لے کر ہم نے پڑھا تھا راجعون تک۔ تو امید ہے پارٹ نمبر 4 کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ بعد میں اس سبق کو بھی یاد سے دیکھ لیجئے گا۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5، پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ ابھی ہم یہ جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ اردو میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ جو بڑے حرفوں میں لکھا ہوا یہ ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ جو اوپر اس طرح لکیر کے اوپر ہے نا، اس کو کھڑا زبر بولتے ہیں، نیچے جو ہے اس کو لکیر کے نیچے اس کو کھڑی زیر بولتے ہیں، اور یہ جو الٹا ہے نا اس کو ہم الٹا پیش بولتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان تینوں حرفوں کو بھی مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر الف کے ہوتا ہے، یعنی یہ جو کھڑا زبر ہے کھڑی زیر الٹا پیش ہے، یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں کھڑا زبر کی، یعنی اس کی۔ تو کھڑا زبر اس سبق کے اندر موجود ہے۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس لفظ کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑا زبر آ، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، غا کھڑا زبر غا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا۔ مشق۔ ابھی ہم نے یہاں پہ ایک ایک لفظ کو کھڑا زبر کے ساتھ ہم نے پڑھا، اب یہاں پہ 3 لفظوں کو ایک ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما، ٹھیک ہے، آدما۔ صرف پہلے والے لفظ کو کھینچ کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حمزہ کھڑا زبر آ، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، باقی دال کو اور میم کو نہیں کھینچیں گے، کیونکہ دال کے اوپر بھی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی زبر ہے، تو زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر سے، حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدما، آدما، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، ٹھیک ہے، آمنا۔ پہلے والے لفظ کو کھینچیں گے لیکن باقی 2 لفظ کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ اسی طرح میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، لام زیر لے مت بولیے گا، ٹھیک ہے، لام زیر لی، آواز نیچے کو آئے گی۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہاپش ہو، ابا واہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نہ الف کو کھینچنا ہے، نہ با کو کھینچنا ہے، نہ ہا کو کھینچنا ہے، صرف واو کو کھینچیں گے کیونکہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے دیکھتے ہیں، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہاپش ہو، ابا واہو۔ سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا،
ताज़िर ती, समावाती। देख रहे हैं यहाँ पे पहले वाले लफ्ज़ को भी नहीं खींचना है और आखिरी वाले लफ्ज़ को भी नहीं खींचना है। ना सीन को खींचेंगे ना ता को खींचेंगे, क्योंकि सीन के ऊपर ज़बर है तो इसलिए नहीं खींचेंगे। ता के ऊपर, ता के नीचे ज़ेर है तो इसको भी नहीं खींचेंगे, लेकिन मीम और वाव को खींचेंगे। क्यों? क्योंकि मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव के ऊपर भी खड़ा ज़बर है। ठीक है, फिर से देखते हैं। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, ताज़िर ती, समावाती। गैन खड़ा ज़बर गा, वाव या ज़ेर वी, गावी, नून ज़बर ना, गावीना। ठीक है, यहाँ पे गैन को भी खींचेंगे और वाव के साथ में या है ना तो इसको भी हम खींचेंगे। ठीक है, गावीना। या खड़ा ज़बर या, स्वाद खड़ा ज़बर सा, या सा, लाम ज़ेर ली, या साली, हाफिश हु, या सालिहु। हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला, हाफिश हु, इलाहु, नून अलिफ ज़बर ना, इलाहुना। हा खड़ा ज़बर हा, दाल अलिफ ज़बर दा, हादा, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बापिशबू, किताबू, राज़ेर री, सीन खड़ा ज़बर सा, रिसा, लाम खड़ा ज़बर ला, रिसाला, ताज़िर ती, रिसालाती। दाल खड़ा ज़बर दा, लाम ज़ेर ली, दाली, काफ ज़बर का, दालिका। तो उम्मीद है कि आपने ये सबक समझ लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह ये था ना खड़ा ज़बर, इसी तरह ये है खड़ी ज़ेर। इसको किस तरह पढ़ते हैं आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, ये इसकी आवाज़ ऊपर को थी ना। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मुंह खोलना था। ठीक है, आवाज़ ऊंचा करना है, खींचना था, लेकिन अब यहाँ पे आवाज़ को नीचे दबाना है। ठीक है, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर, दाल खड़ी ज़ेर दी, रा खड़ी ज़ेर री, जा खड़ी ज़ेर जी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, स्वाद खड़ी ज़ेर सी, ضاد खड़ी ज़ेर दी, ता खड़ी ज़ेर ती, ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, आइन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फा खड़ी ज़ेर फी, काफ खड़ी ज़ेर की, काफ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ई, या खड़ी ज़ेर ई। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब है मश्क, आइए इसको भी देखते हैं। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला। ठीक है, पहले को और दूसरे को दोनों को खींच के पढ़ेंगे। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला, फाज़िर फी, ईलाफी, बाज़िर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही, ऐन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल ज़ेर दी, इबादी, हा खड़ी ज़ेर ही, इबादीही, रा पेश रू, सीन पेश सु, रुसु, लाम ज़ेर ली, रसूली, हा खड़ी ज़ेर ही, रसूलीही, नून वा पेश नू, रा ज़ेर री, नूरी, हा खड़ी ज़ेर ही, नूरीही, वाव ज़बर वा, काफ या ज़ेर की, वकी, लाम ज़ेर ली, वकीली, हा खड़ी ज़ेर ही, वकीलीही, हा खड़ा ज़बर हा, दाल ज़ेर दी, हादी, हा खड़ी ज़ेर ही, हादीही, बाज़िर बी, काफ ज़बर का, बी का, लाम ज़ेर ली, बिकली, मीम खड़ा ज़बर मा, बिकली मा, ताज़िर ती, बिकलिमाती, हा खड़ी ज़ेर ही, बिकलिमाती ही। ठीक है, बिकलिमाती ही। ठीक है,
बिकलिमातिही। अभी हम देखते हैं बाजिर बी, हमजा खड़ा जबर आ, बी आ, या खड़ा जबर या, पी आया, ताजिर ती, बी आयाती, हा खड़े ज़ेर ही, बी आयाती ही। ठीक है, ये जो ज़ेर है ये बाकी नीचे है और अलिफ खड़ा जो है अलिफ के साथ में है। ठीक है, फिर से देखते हैं बाजिर बी, हमजा खड़ा जबर आ, बी आ, या खड़ा जबर या, बी आया, ताजिर ती, बी आयाती, हा खड़ी ज़ेर ही, बी आयाती ही। बाजिर बी, काफ ज़ेर की, बी की, ता अलिफ ज़बर ता, बी की ता, बाजिर बी किताबी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी किताबी ही। बाजिर बी, या ज़बर या, बी या, मीम या ज़ेर मी, बी यमी, नून ज़ेर नी, बी यमीनी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी यमीनी ही। फा या ज़ेर फी, हा खड़ी ज़ेर ही, फी ही। तो आपने देख लिया ये है खड़ा ज़बर, ये है खड़ी ज़ेर। अब यहाँ पे इन्होंने जो लिखा था उल्टा पेश, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये है उल्टा पेश। उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाता है। आइए अब मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू, खा उल्टा पेश खू, दाल उल्टा पेश दू, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू, रा उल्टा पेश रू, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, सीन उल्टा पेश सू, शीन उल्टा पेश शू, स्वाद उल्टा पेश सू, द्वाद उल्टा पेश दू, ता उल्टा पेश तू, ज़ा उल्टा पेश ज़ू, आइन उल्टा पेश ऊ, गैन उल्टा पेश गू, फा उल्टा पेश फू, काफ उल्टा पेश कू, काफ उल्टा पेश कू, लाम उल्टा पेश लू, मीम उल्टा पेश मू, नून उल्टा पेश नू, वाव उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हमजा उल्टा पेश ऊ, या उल्टा पेश यू, या उल्टा पेश यू। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। मश्क, आइए आगे देखते हैं। लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू। ठीक है, लाम को नहीं खींचेंगे, सिर्फ हा को खींचना है। ठीक है, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू। दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश वू, दावू। दाल ज़बर दा, दावूदा। ठीक है, दावूदा। दाल को खींचेंगे, वाव को खींचेंगे, लेकिन लास्ट वाला दाल नहीं खींचेंगे क्योंकि इसमें ज़बर है, ज़बर को खींचना नहीं है। ठीक है, दावूदा। रा ज़बर रा, सिन वाव पेश सू, रसू। लाम पेश लू, रसूलू। हा उल्टा पेश हू, रसूलुहू। देख रहे हैं, रा को भी नहीं खींचना है लेकिन सिन को खींचेंगे, लाम को नहीं खींचना है लेकिन हा को खींचेंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं। रा ज़बर रा, सिन वाव पेश सू, रसू। लाम पेश लू, रसूलू। हा उल्टा पेश हू, रसूलुहू। हमजा खड़ा ज़बर आ, या अलिफ ज़बर या, आया, ता पेश तू, आयातू। हा उल्टा पेश हू, आयातुहू। जिम पेश जू, नून वाव पेश नू, जुनू। दाल पेश दू, जुनूदू। हा उल्टा पेश हू, जुनूदुहू। ताज़िर ती, लाम अलिफ ज़बर ला, तिला। वाव ज़बर वा, तिलावा। ता पेश तू, तिलावतु। हा उल्टा पेश हू, तिलावतुहू। वाव ज़बर वा, रा ज़ेर री, वरी। सा ज़बर सा, वरिसा। हा उल्टा पेश हू, वरिसहू। मीम ज़बर मा, वाव अलिफ ज़बर वा, मावा। ज़ाया ज़ेर ज़ी, मावाज़ी। नून पेश नू, मावाज़ीनू। हा उल्टा पेश हू, मावाज़ीनुहू। जिम ज़बर जा, आइन ज़बर आ,
جا، لام زبر لا، جعل، ٹھیک ہے، جعل، تینوں کو بھی برابر کیونکہ تینوں لفظ کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہا الٹا پیش ہو، اس کو کھینچیں گے، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ، میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، ما وو، را زیر ری، ما ووری، یا زبر یا، ما ووریا، ٹھیک ہے، ما ووریا، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاوو، نون زبر نا، غاوونا، قاف زبر قا، را یا زر ری، قری، نون پیش نو، قرینو، ہا الٹا پیش ہو، قرینو ہو۔ تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ تو امید ہے آج جو ہمارا سبق تھا پارٹ نمبر 5، امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم پارٹ نمبر 6 کے اندر ہم یہ اگلا والا سبق پڑھیں گے، تختی نمبر ہم 5 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا یہ پارٹ نمبر 5 کمپلیٹ ہوگا، اگلا سبق جو ہمارا ہوگا یہ پارٹ نمبر 6 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کا سبق سمجھ آ رہا ہوگا، باقی سمجھنے میں کوئی بھی دقت آ رہی ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو کہاں کیا دقت آ رہی ہے اور اس کو ہم حل کر سکیں۔ باقی اس طرح سے روزانہ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ قرآن پاک بڑے ہی آسان طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ بیچ میں ہمارے 2-3 دن ہماری چھٹی ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پہ بچوں کا پروگرام تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بچوں کی تیاریاں کروانی تھی۔ ایک کمپٹیشن تھا بہت بڑا، جس میں بچوں نے حصہ لیا ماشاءاللہ، تو وہ اسی میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب سے دوبارہ آج سے ہم نے دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اب انشاءاللہ روزانہ ہم سبق اپلوڈ ہوگا، ٹائمنگ ہمارا وہی رہے گا، ٹھیک 7:30 بجے شام، ٹھیک ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔